విశాఖ వాజీ న్యూస్ కి స్వాగతం. నా పేరు మీనా కొంతల. ముందుగా వాజీ హెడ్లైన్స్. దేశ భద్రతా విభాగాల్లో నావికా దళం కీలక పాత్ర వహిస్తోంది. మిలన్ 2024 ప్రారంభోత్సవంలో కేంద్ర రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ వెల్లడి. శారదాపీఠాన్ని సందర్శించి రాజశ్యామల యాగంలో పాల్గొన్న సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి. సీఎం పర్యటన నేపథ్యంలో ప్రజలకు ఇబ్బందులు తలెత్తుతాయని మండిపడ్డ మాజీ మంత్రి బండారు. పిఠాపురం కాలనీ సంత తొలగింపు ఆపాలన్న సిఐటియు నాయకులు. సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల ప్రకారం ప్రత్యామ్నాయాలు ఏర్పాటు చేయాలంటూ డిమాండ్. ఇక డీటెయిల్స్ చూద్దాం. మిలన్ 2020 ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమానికి గాను ముఖ్య అతిథిగా కేంద్ర రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన స్వాగత కార్యక్రమంలోని నావికా దళాధిపతి అడ్మిరల్ హరికుమార్, కేంద్ర రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ ప్రసంగించారు. ఎంతమంది నావికా సిబ్బంది చేస్తారు, అలాగే సముద్ర మార్గం ద్వారా పలు దేశాలతో తమకున్న స్నేహ బంధాన్ని మరింత బలోపేతం చేసేందుకు గాను మీలాంటి 24 ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని తెలిపారు. As Visakhapatnam, the city of destiny, becomes a melting pot of global naval fraternity. Mark your calendar for an event that promises to steer us towards a more secure and cooperative future. Milan 24 awaits you, forging naval alliances for a secure maritime future. Professional interaction between friendly navies and maritime forces to gain experience in multilateral large force operations at sea. Milan provides a platform. Flag officers, heads of navies, excellencies, ambassadors, flag officers from India and abroad, distinguished dignitaries, commanding officers, officer in charges, members from the media, ladies and gentlemen, namaste to everyone. At the outset, I extend a very warm welcome to all our guests and partners from across the oceans. Your presence here underscores the strong bonds that exist between our nations and the navies. We deeply appreciate the efforts you have taken to participate at Milan 2024. And it is a matter of singular privilege for me to welcome our Chief Guest, Shri Rajnath Singh Ji, the Honorable Defence Minister of India. I would like to convey my sincere gratitude to him for taking the time out from his busy schedule and meetings to grace this occasion. Sir, your presence here highlights the Government of India's focused impetus on matters maritime and reaffirms India's commitment to ensuring secure seas, especially in the Indian Ocean region. The success of an event of this magnitude being conducted in the city of destiny, Visakhapatnam, would not have been possible without the invaluable support of the government of Andhra Pradesh. And I extend our deepest appreciation to the government of Andhra Pradesh. Ladies and gentlemen, the oceans, as we all know, are the global commons and have been the binding force uniting nations and nurturing people-to-people connect since time. FOC&C, Stern, Naval Command, dignitaries from friendly foreign countries, senior officials from Ministry of Defence and Indian Navy, friends from media, ladies and gentlemen. It gives me immense pleasure to be here at Visakhapatnam for the opening ceremony of
Milan 2024. I take this opportunity to extend a warm welcome to all the participants from friendly countries and convey my gratitude to you for having sailed across the vast seas for this meeting of minds and confluence of cultures, described aptly by one word in the Hindi language, Milan. Friends, let me begin by pondering over a very fundamental question, in fact a rather existential one pertaining to the armed forces. Why do armed forces exist? What is their essential purpose? Is it solely to wage wars, or do they actually serve the cause of preservation of peace and tranquility? Initially, one might instinctively answer that they exist primarily for waging wars and battles. సీఎం వైఎస్ జగన్ వైజాగ్ టూర్లో భాగంగా శారదా పీఠాన్ని సందర్శించి అక్కడ ఏర్పాట్లు చేసిన రాజశ్యామల యాగంలో పాల్గొన్నారు. శారదా పీఠాన్ని చేరుకోగానే సాంప్రదాయ దుస్తుల్లో అక్కడి దేవతామూర్తులను దర్శించుకొని రాజశ్యామల యాగంలో పాల్గొన్న తర్వాత పీఠాధిపతి శ్రీ స్వరూపానందేంద్ర స్వామిని కలిశారు. సీఎం పర్యటన సందర్భంగా పోలీసులు శారదా పీఠాన్ని పూర్తిగా తమ అదుపులోకి తీసుకున్నారు. శారదా పీఠంలోని వార్షికోత్సవాల సందర్భంగా 15వ తేదీ నుంచి 19వ తేదీ వరకు ఘనంగా ఉత్సవాన్ని నిర్వహించారు. ఈ వార్షికోత్సవ ముగింపు ఉత్సవాల్లో భాగంగా 19న సీఎం హాజరవుతారని అందరూ భావించినప్పటికీ కూడా కొన్ని అనివార్య కారణాల హాజరు కాలేదు. రాజశ్యామల యాగంలో భాగంగా ఇవాళ పూర్ణాహుతి హోమంలో సీఎం జగన్ పాల్గొన్నారు. రాష్ట్రంలో క్రైస్తవుల మీద దాడులు జరుగుతున్నాయంటూ విశాఖ స్వచ్ఛంద క్రైస్తవ సమాజం ప్రతినిధి హనీ జాన్సన్ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. జీబీఎంసీ గాంధీ విగ్రహం వద్ద ధర్నా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించి ఈ కార్యక్రమంలో ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. క్రైస్తవులతో ఇక నుంచి తెల్లని దుస్తులు ధరించమని బలవంతంగా రాయించుకున్నారని తెలియజేశారు. తాళపల్లిలోని క్రైస్తవుల మీద దాడి చేయించారు. రాంబిల్లిలోని ఓ చర్చి కాల్చారు అంటూ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ప్రభుత్వం రాష్ట్రంలోని మైనార్టీల మీద దాడుల నిరోధక చట్టం చేయాలి, ఆస్తుల భద్రతకు కూడా చట్టం చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. కాజునూరులోని చర్చిలో ప్రార్థనలు చేస్తుంటే దాడులు చేయడం పట్ల ప్రార్థనలకు ఆటంకం కలుగుతుందని ఆరోపించారు. క్రైస్తవులకు రక్షణ కల్పించాలని కోరారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నిరసన కార్యక్రమాలు చేపడతామని హెచ్చరించారు. క్రైస్ట్ చర్చెస్టర్ మోకాన్ అనిల్ ఈ సందర్భంగా మాట్లాడారు. రాష్ట్రంలోని విభజించి పాలించు విధానం కొనసాగుతుందని ఆరోపించారు. ఈ కార్యక్రమంలో సమాజం ప్రతినిధి వికే జేమ్స్, ఓబీసీసీ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడు ఎస్ హనీ జాన్సన్, నజరీన్ మినిస్ట్రీ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడు ఎన్ జోసఫ్ ప్రకాష్, ఆర్కేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు కె ఈశ్వర్ డానియల్, వికే జేమ్స్ అధిక సంఖ్యలో క్రైస్తవులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. మాదులారా ఖబర్దార్, క్రైస్తవులంటే శాంతి కాముకులు. దేశం కోసం ప్రార్థనలు భోజనాలు మానేసి దేశం అందరూ బాగోవాలని, ప్రజలందరూ బాగోవాలని ప్రార్థన చేసేది క్రైస్తవులు. దేశానికి ఏమి నష్టం చేశారు క్రైస్తవులు? భారతదేశం మాది. ఎవరికి అందరికి ఎలా హక్కు ఉందో క్రైస్తవులకి భారతదేశంలో హక్కు ఉంది. ఖబర్దార్ మతోన్మాదులారా. కేంద్రంలో ఎప్పుడైతే బీజేపీ ప్రభుత్వం వచ్చిందో అప్పటి నుంచి క్రైస్తవుల మీద దాడులు ఎక్కువయ్యాయి. దేశంలో దాడులు జరిగినటువంటి విషయం మీడియా మిత్రులకు బాగా తెలిసినటువంటి విషయమే. క్రైస్తవులమైనటువంటి మేము విశాఖపట్నంలో మాకు జరగకపోయినా
అది మన తెలుగు రాష్ట్రం పొరుగు రాష్ట్రం తెలంగాణ అయినప్పటికీ కూడా ఎక్కడైనా క్రైస్తవులు అనేటువంటి వారు సార్వత్రికంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నారు కనుక వారికి మేమున్నాము అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియజేస్తూ ఎట్ ద సేమ్ టైం కేంద్ర ప్రభుత్వానికి అవనిగాక లేకపోతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అవనిగాక క్రైస్తవుల తరపున ఒక హెచ్చరిక, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మందిరాల మీద కానీ క్రైస్తవుల మీద కానీ పాస్టర్ గారుల మీద కానీ దాడులు చేయకూడదు. ప్రజాస్వామ్య దేశంలో ఉన్నాం, మరి మేమేమైనా దాడులు చేస్తున్నామా? మాకు చేత కాదా? మేము గాసులు తోడుకొని ఉన్నామా? తప్పనిసరిగా మేము చేయగలం కదా. కానీ మా యేసు ప్రభు మాకు అది బోధించలేదు, శాంతి మార్గమే మాకు బోధించారు కాబట్టి మేము తగ్గించుకొని వెళ్తున్నాం. కనుక దయచేసి మందిరాల మీద, సేవకుల మీద, క్రైస్తవుల మీద దాడులు ఆపాలని మేమందరం కూడా విశాఖపట్నంలో ఉన్నటువంటి 5,000 సంఘాల తరపున ఖండిస్తున్నాం. ఆ కారణం చేతనే మీటింగ్ ఏర్పాటు చేశాం. సనాతన కాలం నుంచి సంతలకున్న ప్రాధాన్యతను గుర్తెరిగి పిఠాపురం కాలనీలోని సంతని యథాతథంగా కొనసాగించాలి అంటూ సిఐటియు జిల్లా కార్యదర్శి కృష్ణారావు డిమాండ్ చేశారు. ఈ మేరకు మద్రపాలలోని సిఐటియు కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. విశాఖ సంత వ్యాపార సంఘం ఆధ్వర్యంలో తమ నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్నామంటూ తెలిపారు. 16 సంవత్సరాల పైబడి ఆ ప్రాంతంలో సంత కొనసాగిస్తున్న వస్తుందని, మధ్యతరగతి సామాన్య ప్రజలకు ఎంతో అనుకూలమైనటువంటి ధరలతోని సంతను నిర్వహిస్తున్నారంటూ తెలియజేశారు. స్థానికులకు ఇబ్బంది కలుగుతోందని నెపంతో చిరు వ్యాపారస్తుల పొట్టకొట్టడం న్యాయం కాదని హితో పలికారు. 2014లో సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల ప్రకారం వీధి విక్రయదారులకు రక్షణ కల్పించాల్సిన బాధ్యత అధికారులపైన ఉందని గుర్తు చేశారు. కేకా జోన్ ఏర్పాటు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ప్రత్యామ్నాయం కల్పించకుండా సంతను తీసేసే తీరుగా జనసేన నాయకులు ప్రత్యర్థాలు చేస్తే అడ్డుకుంటామంటూ హెచ్చరించారు. ఈరోజు జీవీఎంసీ 22వ వార్డు కార్పొరేటర్ అయినటువంటి జనసేన కార్పొరేటర్ అయినటువంటి పీతలమూర్తి యాదవ్ గారు ప్రతి సోమవారం జరిగే పిఠాపురం కాలనీలో జరిగే సంతని అన్యాయంగా తొలగించారు. సంత అనేది దాదాపు 15-16 సంవత్సరాల పైబడి నుండి కూడా ఇక్కడ సంత అనేది కొనసాగుతుంది. సంతలకి చాలా ప్రాధాన్యత అనేది ఉంది. ఈ సంతలో ఎక్కడా దొరకనటువంటి వస్తువులన్నీ కూడా చాలా తక్కువ ధరకి పేద సామాన్య మధ్యతరగతి ప్రజానికానికి ఈ సంతలో దొరుకుతాయి. ఈ సంత అనేది పెట్టుకోవడం వల్ల చుట్టుపక్కల ప్రజానికానికి ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయని చెప్పి ఈ రోడ్డులో ఉన్నటువంటి సంతని తొలగిస్తామని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇది చాలా అన్యాయమైనటువంటిది. రోడ్డు వెడల్పు అనేది చేశారు. ఆయన చెప్పినట్టుగానే వెనక్కి పూర్తిగా అంటే రోడ్డు మార్గానికి ఎటువంటి అంటే నడిచే వాళ్ళకి వాహనాలకి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఈ సంత అనేది కొనసాగుతూ ఉంది. వారానికి ఒక రోజులో కూడా అది 3 గంటలు మాత్రమే సంత అనేది జరుగుతుంది. సాయంత్రం 6 నుండి 9 గంటల వరకే సంత యొక్క పీక్ టైంగా ఉంటుంది. ఈ సంతని తొలగించడానికి ఎటువంటి అర్హత అనేది ఈ మూర్తి యాదవ్కి అనేది లేదని చెప్పి మేము సిఐటిగా చెప్పదలుచుకున్నాం. ఎందుకనంటే 2014లో సుప్రీంకోర్టు యొక్క జోక్యంతో అనేక రాష్ట్రాల్లో తోపుడు బళ్ళు, వీధి విక్రయదారులకి, అలాగే రోడ్డు మీద వ్యాపారాలు చేసుకునేటువంటి వాళ్ళకి రక్షణ కల్పించాలని చెప్పి పెద్ద ఎత్తున పోట్లాడిన ఫలితంగానే సుప్రీంకోర్టు గైడ్లైన్స్ ప్రకారం సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది ఏంటంటే వీధి విక్రయదారులకి, సంత వ్యాపారస్తులకి, అలాగే వీధుల్లో తోపుడు బళ్ళ మీద అమ్ముకున్నటువంటి వాళ్ళకి ఒక చట్టం అనేది చేయాలి. వాళ్ళకి ఉపాధి రక్షణ కల్పించాలి. వాళ్ళకి హాకర్ జోన్స్ ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు చెప్పినటువంటి పరిస్థితి. ఆ సుప్రీంకోర్టు చెప్పిన తీర్పు ప్రకారంగానే 2014లో కేంద్ర ప్రభుత్వం చట్టం చేసింది. ఈ చట్ట ప్రకారంగా చూస్తే వీళ్ళందరికీ ఉపాధి రక్షణ కల్పించాలి. ఎక్కడైతే వీళ్ళు వ్యాపారాలు చేసుకుంటున్నారో అక్కడే ఉపాధి రక్షణ కల్పించేటట్టుగా ఈ వీధి విక్రయదారుల చట్టం అనేది ఉంది. కాబట్టి సంత అనేది తొలగిస్తున్నామని చెప్పి చెబుతున్నారు. సంత తొలగించేటప్పుడు వాళ్ళకి ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు చూడాలి. ఆ ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు చూడకుండా ఈరోజు సంతను తొలగించడం అనేది చాలా దుర్మార్గమైనటువంటిది. ఆంధ్రప్రదేశ్లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అరాచక పాలన వ్యతిరేకిస్తూ అనేక వైఖరిని ప్రజలకు చాటి చెప్పే విధంగా బీజేపీ ఆధ్వర్యంలో ప్రజాపాయ యాత్ర కొనసాగుతూ ఉందని నగర అధ్యక్షులు మేడపట్టి రవీంద్ర తెలియజేశారు. ఈ మేరకు ప్రజాపౌర యాత్ర వాహనాలకు క్లాసెస్ కాలనీలో గల పార్టీ కార్యాలయంలో నేడు ఈ సందర్భంగా వారు ప్రారంభించారు.
అధ్యక్షులు రవీంద్ర, కాశీ విశ్వనాథ్, మాజీ ఎమ్మెల్సీ మాధవ్ ఈ సందర్భంగా మీడియాతో మాట్లాడారు. ఈ నెల 21 నుంచి 29వ తేదీ వరకు బీజేపీ ఆధ్వర్యంలో కొనసాగుతుందంటూ తెలియజేశారు. ఉమ్మడి జిల్లాలో 500 ప్రాంతాల్లో ప్రజాపోరు యాత్ర నిర్వహించనున్నట్లుగా వెల్లడించారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ వ్యతిరేక పాలన విధానాల్లో ప్రజలకు తెలియజేస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వం అందిస్తున్న సహాయ సహకారాలకు ప్రచారాన్ని ప్రోత్సహించే దిశగా ప్రజాపోరు యాత్ర కొనసాగుతుందని వెల్లడించారు. కార్యక్రమంలో పలువురు బీజేపీ నాయకులు పాల్గొన్నారు. అన్ని జిల్లాల్లో అన్ని కాన్స్టిట్యున్సీల్లో ప్రజాపోరు యాత్ర కార్యక్రమం రెండవ భాగం స్టార్ట్ అవుతుంది, ప్రారంభమవుతుంది. ఈ సందర్భంగా అన్ని కాన్స్టిట్యున్సీల్లో కూడా ప్రచార రథాలని సిద్ధం చేసుకున్నాం. సుమారుగా విశాఖపట్నానికి సంబంధించి 500 ప్రాంతాల్లో ఈ సమావేశాలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. చిన్న చిన్న పాకెట్లో 100 నుంచి 150 మంది ఎక్కడైతే ఉంటారో అక్కడికి వెళ్ళి ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క దురాగతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని తీవ్రంగా ఎండగడుతూ భారతీయ జనతా పార్టీ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎటువంటి మంచి పనులు చేసిందో కూడా ప్రజలకి చేరవేసే ప్రయత్నంగా జరుగుతుంది. ఈ రోజు నుంచి అంటే 21వ తారీఖు నుంచి 29వ తారీఖు వరకు కూడా ఈ కార్యక్రమాలు జరుగుతాయి. విశాఖపట్నం సంబంధించి 500 ప్రాంతాల్లో ఈ జరుగుతాయి. ప్రతి అసెంబ్లీలో కూడా ప్రజాపోరు పేరుతో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని అసెంబ్లీల్లో కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. ఈ రోజు నుంచి 29 వరకు ఒక్కొక్క అసెంబ్లీకి 50 సమావేశాలు చొప్పున చిన్న చిన్న మీటింగులు, వీధి మీటింగ్ గతంలో స్ట్రీట్ కార్నర్ పేరుతో మనం చేసాం. అదేవిధంగా దాన్ని మరింత ఈ 4.5 సంవత్సరాల్లో ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేసిన అరాచక అక్రమ పాలనకు వ్యతిరేకంగా ప్రజల్ని మేల్కొల్పడంతో పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్కి భారతీయ జనతా పార్టీ మోడీ గారి నాయకత్వంలో ఏమి అభివృద్ధి చేసింది అన్న విషయాలు కూడా ప్రజలకు తెలియజేస్తాం. ప్రజల్ని అన్ని రకాలుగా విద్యుత్ ఛార్జీలు కానీ, బస్ ఛార్జీలు కానీ, నిత్యావసర వస్తువు ధరలు కానీ అన్ని విధాలుగా పెంచి ఉత్తుత్తి బట్టలను నొక్కుతూ ఆ 4.5 సంవత్సరాలు రాష్ట్రాన్ని అధోగతి పాలు చేసి, ఇసుకను దోసేసి, కొండలను పిండి చేసి, భూములు ఆక్రమించుకుని అన్ని విధాల అరాచక పాలన అంతమొందించమని చెప్పి ప్రజల్ని జాగృత పరచడంతో పాటు వ్యాప్తంగా నరేంద్ర మోడీ గారి యొక్క వాతావరణం, అలాగే భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం మరొకసారి వస్తుంది అని చెప్పి ప్రజలంతా కోరుకుంటున్నారు. ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ ఒక ప్రబల శక్తిగా ఎదగడానికి, అలాగే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క అవినీతి, అక్రమ, అనైతిక పరిపాలనకి చరమగీతం పాడాలి అని చెప్పి ప్రజలందరూ ముక్తకంఠంగా కోరుకుంటున్న దాన్ని మరింతగా ఊపు తీసుకురావడానికి, ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క ప్రజా వ్యతిరేక పరిపాలన సంబంధించిన అనేక అంశాలు ప్రజల్లో తీసుకెళ్ళడానికి, అలాగే కేంద్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆదుకుంటున్న తీరు, అనేక రకాల వరాలు ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఇవ్వటం, ఈ రాష్ట్రం నుంచి ఒక ఎంపీ, ఒక ఎమ్మెల్యే లేకపోయినా కూడా ఈ రాష్ట్రంలో సింహభాగం అభివృద్ధి కేంద్ర ప్రభుత్వం చేయటం, నరేంద్ర మోడీ గారి పేరు మీద ఇక్కడ రోడ్లు కానీ, కాలువలు కానీ, ఎల్ఈడి లైట్లు కానీ, ఊర్లో ఉండే అంగన్వాడీ కేంద్రం కానీ, బడులు కానీ, హాస్పిటల్స్ కానీ, అలాగే తిరుగుతున్న 108, 104 వెహికల్స్ కానీ, అలాగే ప్రతి ఇంట్లో ఉంటున్న గ్యాస్ సిలిండర్ కానీ, మరుగుదొడ్డు కానీ, ప్రతి ట్యాప్ కనెక్షన్ కానీ, ఇంట్లో ఉన్న ఎల్ఈడి లైట్ కానీ, వాళ్ళు ఇస్తున్న బియ్యం కానీ, వాళ్ళకి ఇస్తున్న కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా నరేంద్ర మోడీ గారు ఇచ్చారు. ప్రతి ఇంట్లో కూడా వాళ్ళ సౌభాగ్యం వరదిల్లుతుందంటే అది నరేంద్ర మోడీ గారి కారణం. మాతృభాషను పరిరక్షించుకునేందుకు గాను ప్రతి ఒక్కరూ తమ దైనందిక కార్యక్రమాల్లోని అధిక శాతం మాతృభాషకే ప్రాధాన్యతను ఇవ్వాలని తెలుగుదండు సభ్యులు శ్రీమతి సుజాతామూర్తి తెలియజేశారు. అంతర్జాతీయ మాతృభాష పరిరక్షణ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని మద్రిపాలెంలో తెలుగు తల్లి విగ్రహం వద్ద తెలుగు తల్లికి నీరాజనం అనే ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా పలువురు మాతృభాష ప్రేమికులు మీడియాతో మాట్లాడారు. మొక్కకు తెగులు సోకితే ఏ విధంగా పంట మొత్తం నాశనం అవుతుందో మాతృభాషను ప్రేమించలేని వారు ఒకరు ఉన్న సమాజానికి అదే విధంగా నష్టం వాటిల్లుతుందని ఆరోపించారు. అందుకే విద్యార్థి దశ నుంచి మాతృభాషపైన అభిమానాన్ని పెంపొందించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని సూచించారు. కార్యక్రమంలో తెలుగు దండు అధ్యక్షులు ఫన్నైనా సూరి, ఇతర సభ్యులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. అటువంటి అంతర్జాతీయ మాతృభాష దినోత్సవ సంబరాల్లో మనందరం మద్దిలపాలెంలోని తెలుగు తల్లి విగ్రహం దగ్గర కూడలి వద్ద ఉన్నాం. మనందరం ఇక్కడ ఎందుకు కలుసుకున్నటువంటి సందర్భం,
తెలుగు కోసం తెగ తాపత్రయపడుతున్నామని. కాబట్టి దాని గురించి లోపల పుట్టుకొస్తున్నవి స్ఫురిస్తున్నవి చాలా ఉన్నాయి. కాకపోతే సమయాభావం వల్ల 2 ముక్కల్లో ఈ తెలుగు కోసం పడుతున్న తాపత్రయాన్ని సారాంశం చెప్పాలంటే, పంట తెగులు పంటకు చేటు, భాష తెగులు మన పరువుకు చేటు, పలుగు పార ఉంటే పంట, తెలుగు సారం తెలియకుంటే తంట. ధన్యవాదములు. ప్రఖ్యాతి చెందినటువంటి గజల్ను తెలుగులో, మన కమ్మనైన తెలుగు భాషలో, అమ్మలాంటి కమ్మనైన భాషలో, మన భాషలో ఆ తీయదనాన్ని ఆ గజల్ ప్రక్రియలో కూడా వినిపించాలనే సదుద్దేశంతో, ఇష్టంతో, ప్రేమతో తెలుగు గజల్ను విశ్వవ్యాప్తం చేయాలనే పట్టుదలతో నిరంతర కృషి చేస్తూ ముందుకు సాగుతూ ఉన్నాను. నాకు ఎంతోమంది తెలుగు భాషాభిమానులు, తెలుగు భాషా ప్రియులు నాకెంతో అండదండగా ఉంటూ వస్తున్నారు. ఈరోజు ఇంత మంచి సందర్భంగా, మాతృభాషా దినోత్సవం సందర్భంగా ఇంత తెలుగు తల్లికి పూలదండ వేసి నమస్కారాలు అర్పించుకుని మనందరం తెలుగు భాషను నిరంతరంగా అధ్యయనం చేయాలి, మర్చిపోకూడదనే గొప్ప సందేశాన్ని ఇచ్చే సందర్భంలో పాలుపంచుకున్నందుకు ఎంతో సంతోషిస్తున్నాను. రాష్ట్రంలోని వైసీపీ ప్రభుత్వానిది దుర్మార్గపు పాలన అంటూ టీడీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే పల్లా శ్రీనివాసరావు విమర్శించారు. ఈ మేరకు బుధవారం పార్టీ కార్యాలయంలో మీడియాతోని ఈ సందర్భంగా ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ అందుచేతనే మీడియాపైన దాడులకు తెగపడుతున్నారని, దీనిని ఖండిస్తున్నామని అన్నారు. వివేక హత్య జరిగితే చంద్రబాబు పైన ఘోరంగా తమ పత్రికల్లో రాశారని, వైసీపీలాగా అప్పుడు తాము స్పందిస్తే పరిస్థితి ఎలా ఉండేదని ప్రశ్నించారు. చిరబాబుకు చిరుతిళ్లు అంటూ జగన్ మీడియాలో అవాస్తవాలు రాశారని, కోర్టుకు వెళ్లారే తప్ప దాడులకు దిగలేదని గుర్తు చేశారు. లోకేష్ శంకరావంకి ప్రజల నుంచి మంచి స్పందన వచ్చిందని ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేశారు. చంద్రబాబు హయాం స్వర్ణయుగమని, జగన్ పాలన అంతా రాతియుగం అంటూ వ్యాఖ్యానించారు. కుర్చీ మడతపెట్టి జగన్ ఇంటికి పంపడానికి ప్రజలు సిద్ధంగా ఉన్నారని జోస్యం చెప్పారు. మరో మాజీ ఎమ్మెల్యే గండి బాబ్జీ ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ విశాఖకు జగన్ వచ్చినప్పుడల్లా ప్రజలకు ఇబ్బందులు, ఆంక్షలు పెడుతున్నారని మండిపడ్డారు. శారదాపీఠానికి రావడానికి సీఎం జగన్ కు సమయం ఉంటుందని, దగ్గరలో ఉన్న సింహాచలం అప్పన్న స్వామిని ఎందుకు దర్శించుకోవడం లేదని ప్రశ్నించారు. చంద్రబాబుకి చిరుతిడ్లకి 25 లక్షల రూపాయల అనూహ్యమైన స్పందన వచ్చిందండి. నిజంగా లోకేష్ బాబు గారు పాదయాత్ర అంటున్నాను, ఏదో శంకారావం సభలు పెట్టారో మీరు ఒకసారి గమనించాలి. ఆయన 3 టైమింగ్స్లో పెట్టారు. డైలీ 3 మీటింగ్ తక్కువ లేకుండా చేశారు. ఒకరోజు 19వ తారీఖు మాత్రం 4 మీటింగులు చేశారు. ఒక మీటింగు 10 నుంచి 12 లోపల స్టార్ట్ అయింది, ప్రతి దగ్గర కూడా. రెండో మీటింగు మీకు 12 నుంచి 3 లోపల స్టార్ట్ అయింది. మూడో మీటింగు 4 నుంచి 7 లోపల 6 లోపల స్టార్ట్ అయింది. ఏ టైమింగ్ అయినా, సమయం ఏదైనా సరే సభలన్నీ కూడా సక్సెస్ అయ్యాయి. దీనికి నిదర్శనం ఏంటంటే రేపు రాబోయేటువంటి సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ పక్షాన మేము నించుంటాం, మేము ఉంటాం అనడానికి ఇది ఒక నిదర్శనం చెప్పి తెలియజేస్తున్నాం. ప్రజలకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటేనే వారు వచ్చి మీటింగ్లు అటెండ్ అవుతారు, కూర్చుంటారు. జనాలను తరలించవచ్చు. మీరు గమనించండి, ఈరోజు సిద్ధం సభలకి జనాన్ని తరలిస్తున్నారు. తరలించడం ఎలా ఉంటారంటే వచ్చాంలే అని అలా ఉండి వెళ్ళిపోతుంటారు. ఇక్కడికి అలా కాదు. మీటింగ్ స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి బలి ప్రసంగం పూర్తయ్యే వరకు కూడా ఆ శంకారావం సభలో ప్రజలందరూ కూడా కూర్చున్నారు, ఎక్కడ డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా. ఇది తెలుగుదేశం పార్టీ రేపు రాబోయే రోజుల్లో, తెలుగుదేశం పార్టీ జనసేన కూటమి రేపు రాబోయే రోజుల్లో అధికారంకి వస్తుందన్నదానికి ఇది ఒక నిదర్శనం అని చెప్పి మీకు తెలియజేస్తున్నా. చలామణి అవుతుంది ఆ పేరు. ఆ పేరుని మరి మనం కూడా మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి ఆయనకి మరి ఎక్కడ లేని కోపం వచ్చిందో ఏమిటో. ఒక పిడక తీసుకున్నాడు, ఎక్కడ పప్పు ఏదో వేసుకొచ్చాడు. నిన్న మన ఎక్కడ పెట్టాడో ప్రెస్ మీట్ పెట్టినట్టున్నాడు. అసలు వారికి కానీ వాళ్ళ నాన్నగారు ఉన్నప్పుడు స్వయాన వాళ్ళ నాన్నగారు వల్ల ఆయన నాయకుడు అయ్యాడు. ఈయన నాయకుడు ఎలా అయ్యాడో కూడా తెలుసుకొని అవన్నీ మర్చిపోయి ఈయనకి పునర్జన్మ ఇచ్చిన టీడీపీని విమర్శిస్తే ఇది పుట్టగతులు ఉండవు. అసలు ఫ్యామిలీ గురించి చెప్పకూడదు. కానీ పూట కూడా ఏదంటారులే, పూటకు ఒక ఇల్లు వాళ్ళకి ఇది పెట్టాలి, ఫుడ్ పెట్టాలి, ఎక్కడో ఆచారం ఉంటుంది. అది అమ్మ ఈ పూట నువ్వు పట్టుకెళ్ళు, ఇంకో పూట నువ్వు పట్టుకెళ్ళిన పరిస్థితుల్లో వాళ్ళ నాన్నమ్మ కార్యకర్తల దగ్గర మనం అనకూడదు. కానీ ఇటువంటి పూటబత్యాలు తీసుకొని
గడిపిన మహానుభావుడు వేల 100 కోట్లు ఎలా సంపాదించాడో మన ప్రజలే చెప్పాలా. నేను ఎక్కడికి అబ్జర్వ్ చేశాను అంటున్నాడు, రమ్మన్నాడు పీలా గోవిందు, మేము కూడా రమ్మన్నాం. నువ్వు దమ్ముంటే ఒక కమిటీ వేయండి, విలేకరులు ఒక 5 మంది, పెద్దలు ఒక 5 మంది, మీ కార్యకర్తలు ఒక 5 మంది, మా కార్యకర్తలు ఒక 5 మంది వెళ్దాం, నీకేముందో నువ్వు ఎంత సంపాదించావో చెప్తారు. అక్కడ ఎక్కడ లేని కబ్జాలు భూములన్నీ కూడా ఈవేళ అవకాశం ఎందుకు వచ్చింది వాళ్ళకి. జగను ఒక జీవో రిలీజ్ చేశాడు. ఈవేళ 20 సంవత్సరాలు అయిపోయిన ఏదైతే డీపట్టా భూములు ఉన్నాయో మీరు రెగ్యులైజ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి దాని ఆధారంగా ఈవేళ కొన్ని 100,000 ఎకరాలు మొత్తం వైసీపీ నాయకులు, ఈ కోరుగుడు మంత్రి, ఆ చిన్నశ్రీను, ఇంకా వెనకాల 100 మాదిరిలో ఆ ప్రసాద్ అని ఉన్నాడు ఆడు, వీళ్ళందరూ కలిపి మొత్తం ఈ భూములన్నీ కూడా వైజాగ్ చుట్టూ కొనేసి రేపు ఎక్కడ లేని డబ్బు కూడా జల్లి ఏ ఎలక్షన్ చేయొచ్చు అని ధీమాతో ఉన్నారు. ఈవేళ కోడిగుడ్డు మంత్రి బతికేటండి. మాకు తెలిసిన కార్పొరేటర్గా ఇక తెలుగుదేశం పార్టీ సీట్ ఇస్తే, వాళ్ళ అమ్మకేమో ఒకసారి టీడీపీ సీట్ ఇస్తే రాజకీయాల్లో మీకు వెలుగొచ్చింది తప్పితే నువ్వేదైతే నమ్ముకున్నావో మీ తాతల దగ్గర నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీ నేను పాత్రలను పాటించింది. మీ ప్రజల ప్రాణాలతో చెలకటమాడుతున్న మద్యపానాన్ని దశలు దశలుగా నియంత్రించాలంటూ సంఘమిత్ర సూరిబాబు డిమాండ్ చేశారు. ఈ మేరకు జీవీఎంసీ గాంధీ విగ్రహం వద్ద వినూత్న రీతిలో ప్రజాశాంతి ఉద్యమాన్ని చేపట్టారు. ఈ మేరకు ప్రజల్లో అవగాహన పెంచే దిశగా ఫ్లెక్సీలను ప్రదర్శిస్తూ దీక్షను చేపట్టారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ కనీసం పండుగ సమయాలలోని కూడా వారాంతంలోనూ మద్యపానాన్ని అమ్మకాలను నియంత్రించే దిశగా ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టాలని కోరారు. అదేవిధంగా రేషన్ కార్డు ఆధారంగా మద్యాన్ని అమ్మాలంటూ సూచించారు. ఇప్పటికే ఎన్నో కుటుంబాలను విచ్ఛిన్నం చేసిన ఈ మద్యం మహమ్మారి నుంచి సామాన్య ప్రజానికానికి రక్షించుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందంటూ తన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు. అలాగే ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యల గురించి ఏంటంటే సంఘమిత్ర శాంతియుత పరిష్కార మార్గం అని చెప్పేసి ఒక 5 సమస్యలు ప్రధాన సమస్యలు తీసుకున్నాము. 5 సమస్యలు నిర్ణయించి మద్యం గురించి వారానికి ఒకసారి ఇవ్వాలని చెప్పేసి నేను మద్యంలో పెట్టాము. ఇవాళ ఏంటంటే రాజకీయవేత్తలు ఏంటంటే రాజకీయ సేవకులు వాళ్ళకి పెన్షన్ ఏమించి వాళ్ళు అంటే పదవి పోయిన తర్వాత కూడా తీసుకుంటున్నారు. దాన్ని నియమించి వాళ్ళు స్వచ్ఛందంగా వదులుకోవాలని చెప్పేసి మా ఆకాంక్ష అది. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏంటంటే అందులో డబ్బు ఉన్న వాళ్ళే కనుక వాళ్ళు ఏంటంటే తర్వాత నుంచి కూడా తీసుకున్నారు, పదవి పోయిన తర్వాత కూడా జీవితాంతం తీసుకున్నారు. దాన్ని రద్దుపరిచి వాళ్ళు స్వచ్ఛందంగా కలిపి ఓన్లీ పదవి ఉన్నని చెప్పి తీసుకున్నా పర్వాలేదు, పదవి పోయిన తర్వాత తీసుకోవడం అనేది కొంచెం ఇబ్బందికరంగా ఉంది ప్రజలకి. వాళ్ళ తరపున నేను ఇలా చెప్తున్నానండి. ఇది రెండో ఉద్యమం ఇది. అలాగే 5 రోజులు ఉంటుంది, ఇంకా 3 రోజులు ఉన్నాయి మిగతా అంశాల మీద. వాటి గురించి మేము కూడా రేపు చెప్తామండి. వీటిలో ప్రజల్లోనే ఈ విషయాల మీద నియమించి ప్రజల్లో నియమించి అవగాహన కలిగించడానికి శాంతియుతంగా ఒక కామన్ మ్యాన్గా నేటి భారతీయుడిగా నాకు రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది కనుక అందరికీ తెలియపరుస్తున్నాను. ఈ ప్రజల్లో కొందరు తెలిసి కూడా చెప్పలేకపోతున్నారు. నేను ఒక అడుగు ముందుకేసి ఈ విషయాలన్నీ కలిపి జరుగుతున్న అన్యాయాల గురించి వాటి గురించి ప్రజల్లో అవగాహన కలిగించడానికి ఈ పరిష్కార మార్గాన్ని పెట్టానండి. శాంతియుత పంచ సమస్యలు పరిష్కార మార్గం అనేది ఆ బండి మీద తీసుకొని పలు రకాల సమస్యల గురించి జనసంచారం ఉన్న వాటిలో ఏంటంటే ఒక్కొక్క రైతు బజార్లో సంథింగ్ అట్లా ఈ మెసేజ్లని పాస్ చేసే దాన్ని చూసి ఎవరైనా సరే రియాక్ట్ అయ్యి మారుతారు కదా మంచిగా. ఆ ఉద్దేశంతో సంఘమిత్ర చైతన్య రథాలని చెప్పి ప్రస్తుత సమాజంలో రాజ్యాంగాన్ని రక్షించుకోవడం, మత సామరస్యాన్ని పెంపొందించడం, ప్రజలపైన జరుగుతున్న దాడులను నిరోధించడమే లక్ష్యంగా బహుజన పార్టీల జేఏసీ ఆధ్వర్యంలో చర్చా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించామని రాష్ట్ర కన్వీనర్ నాగేశ్వరరావు తెలియజేశారు. శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, పార్వతీపురం, మన్యం, అల్లూరి సీతారామరాజు, విశాఖపట్నం, అనకాపల్లి, కాకినాడ, కోనసీమ, తూర్పుగోదావరి జిల్లాల ముఖ్య కార్యకర్తల సమావేశాన్ని బహుజన పార్టీల జేఏసీ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఆశయ సాధనకు గాను రాజకీయ ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించబోతున్నామంటూ తెలిపారు. దేశంలోని రాజ్యాధికారం గల కులాలు మాత్రమే విలువను కలిగిస్తూ ఉన్నాయనే విషయాన్ని ఆయన గుర్తు చేశారు. బహుజనుల అభివృద్ధి, ఆర్థిక పురోగతిని కాంక్షిస్తూ బహుజన పార్టీల జేఏసీని ఏర్పాటు చేశామని వెల్లడించారు. 2024 సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో ఏ విధమైన కార్యాచరణతో ముందుకు వెళ్లాలనే విషయాన్ని చర్చించామంటూ ఆయన వెల్లడించారు. ఈరోజు విశాఖపట్నంలో ముఖ్యంగా బహుజన పార్టీల
ముఖ్య కార్యకర్తల సమావేశానికి ముఖ్య ఉద్దేశం రాబోయే ఎన్నికల్లో ప్రధానంగా రాజ్యాంగాన్ని రక్షించుకోవడం, నియంతృత్వంగా వైపు పయనిస్తున్నటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వం, బీజేపీ నాయకత్వంలో ఉన్నటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఒక ప్రత్యామ్నాయ శక్తిని నిర్మించడం, అంతేకాకుండా సెక్యులరిజాన్ని కాపాడుకోవడం, ప్రజలపై జరిగేటువంటి దాడుల్ని ఆపాలి అనేటువంటి ఉద్దేశాలతో ఈ యొక్క ఉత్తరాంధ్ర జోన్ మీటింగ్ అనేటువంటిది నిర్వహిస్తున్నాం. బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ తాను సామాజిక కార్యక్రమాలు ప్రారంభించే ప్రయత్నంలోనే రాజకీయ ఉద్యమాన్ని కూడా నిర్మించి ఆయన ప్రయత్నం చేశారు. ఈ దేశంలో రాజ్యాధికారానికి రావాలి, రాజ్యాధికారాన్ని సాధించాలి. రాజ్యాధికారాన్ని సాధించలేనటువంటి జాతులు కానీ కులాగాని అవి వాటికి విలువనేది ఉండదు. ఎప్పుడైతే రాజ్యాధికారాన్ని సాధించుకోగలమో ఆ రోజు మాత్రమే వాటికి స్థాయి వస్తుంది. అందువల్ల రాజ్యాధికారం అనేది ఒక ప్రధానమైనటువంటిది. ఆయన జీవితకాలం అనేక ప్రయోగాలు చేశాడు, అనేక ప్రయత్నాలు చేశాడు. తర్వాత వచ్చినటువంటి మాన్యశ్రీ కాంశీరామ్ గారు ఆ బాటలోనే నడిచి ఇక్కడ దేశంలో ఉన్నటువంటి అందరినీ కూడా అన్ని రాష్ట్రాల్లో కూడా కలవడం, బీజేపీ ప్రభుత్వం వాజ్పేయి నాయకత్వం ఉన్నటువంటి బీజేపీ ప్రభుత్వం రాజ్యాంగాన్ని మార్చాలనేటువంటి ప్రయత్నం చేసినప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా ఆయన అన్ని రాష్ట్రాల్లో తిరిగి దానికి వ్యతిరేకమైనటువంటి ఉద్యమాన్ని నిర్మించి బీజేపీ చేస్తుంది. శారదా పీఠానికి సీఎం జగన్ వస్తే ఆంక్షలు పెట్టడం దారుణమంటూ మాజీ మంత్రి బండారు సత్యనారాయణమూర్తి ఆరోపించారు. ఈ మేరకు రామ్నగర్ పార్టీ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో బండారు మాట్లాడారు. ఈవెంట్ మేనేజర్ను పెట్టి మరీ రోడ్డు మీద ప్రజలు ఎండలో నిలబెట్టడం ఏంటంటూ ప్రశ్నించారు. ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి శారదాపీఠం వరకు టీడీపీ జెండాలను పోలీసులు పీకేశారు. వైసీపీ జెండాలు మాత్రం ఉంచారని చెప్పారు. ముఖ్యమంత్రి వస్తే కర్ఫ్యూ లాంటి పరిస్థితి ఉండడం ఏంటంటూ మండిపడ్డారు. జగన్ విశాఖ ప్రజలకు క్షమాపణ చెప్పాలని అన్నారు. మంత్రి గుడివారనాథ్ అమర్ విశాఖకు ఎన్ని పరిశ్రమలు తెచ్చారో చెప్పాలని ప్రశ్నించారు. గుడివాడ అమర్ పరిస్థితి గాల్లో ఉందని, ఆయనకు టికెట్ కూడా ఇవ్వలేదని ఎద్దేవా చేశారు. మీ జాతిలో ఉన్నానని చెప్పుకునే విధంగా రాజకీయాల్లోకి వచ్చి తద్వారా వేళ లబ్ధి పొంది లక్షల కోట్లు సంపాదించి తను అంటూ ఒక పత్రిక పెట్టుకొని ఈవేళ నిన్న మొన్న చూస్తుంటే సభ్య సమాజం సిగ్గుపడే విధంగా ఈనాడు పైన దాడి, అనంతపూర్లో ఆంధ్రజ్యోతి విలేకరుల పైన దాడి. అడుగుతున్నాను జగన్మోహన్ రెడ్డి, నేను అడిగేది జగన్మోహన్ రెడ్డి కాడు, మూర్ఖుడు, నైతికులు లేనివాడు. సాక్షి రంగంలో పనిచేసేది విలేకరులు అడుగుతున్నాను నేను. అయ్యా మీరంటే మాకు అభిమానికి, మీరు విలేకరులుగా మీ బాధ్యతది ఏ కంపెనీలో యాజమాన్యంలో ఉంటే. అలాంటిది మీరు ఆ యాజమాన్యంలో పనిచేస్తూ మీరు కూడా ఖండించలేని పరిస్థితిలో ఉంటే మీ భవిష్యత్తు ఏమిటి? రెండు, ఈవేళ ఎమర్జెన్సీ ఉందా మన దేశంలో, మన విశాఖపట్నంలో? ఎవరు చూసామా? నేవల్ ఫ్లీట్కి ఒకే రోజు ప్రైమ్ మినిస్టరు, ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా విశాఖపట్నంలో ఉన్నారు, చీఫ్ మినిస్టర్ ఉన్నాడు, రక్షణ శాఖ మంత్రి ఉన్నాడు. అవేళ ఎక్కడ ట్రాఫిక్ జామ్ చేయలేదే, ఎక్కడ భద్రతను రోడ్డు మీద ఎవరిని రావద్దని మేము హుకుం జారీ చేయలేదే. నేవల్ బేస్ నుంచి నేవల్ కమాండర్ తీసుకెళ్ళిపోయారు ఆ దగ్గర, ఆ పక్క నుంచే. అలాంటిది వేళ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి పెందుర్తి వరకు రోడ్డు మీద మనిషి ఉండకూడదట, షాపులు తీయకూడదట, కటౌట్లు పెట్టకూడదట, ఎక్కడ ఏ మూల జెండా కనపడకూడదట. ఎవరండి జగన్మోహన్ రెడ్డి? నీ బతికేది జగన్మోహన్ రెడ్డి. చీఫ్ మినిస్టర్ అయితే నేను సాధిస్తాను అనుకుంటున్నావా? వచ్చేది ఎందుకు? ప్రజల కోసం వస్తున్నావు, ప్రజల బాగోగులు చూడడానికి వస్తున్నావా? పేదవాళ్ళగా కార్యక్రమాలకు వస్తున్నావా? ఒక స్వామీజీ ప్రాప్తం కోసం ఆ స్వామీజీలో ఏదో యాగం పెట్టుకుంటే నువ్వు యాగానికి వచ్చి
మరి 2 రకాల పాత్రలు. అక్కడికి వెళ్ళేమో ఇది అంటాడు, ఇక్కడికి వచ్చాం ఇది అంటాడు. అసలు ఏంటి అసలు నడుతున్న స్వామీజీని అసలు పేతులు ఈ రాజశ్యామ యాగానికి వచ్చే వ్యక్తి ఎవరు? ఏ తత్వాలు ఒప్పుడు నేను క్రిస్టియన్ వ్యతిరేకం కాదు, నేను వెళ్తాను చర్చలకి, తప్పులేదు. కానీ ముందు క్లారిఫై చేయ స్వామీజీ. పర్యటన పర్యవసరంగా సామాన్య ప్రధానికాన్ని ఇబ్బంది పెడుతున్న ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి క్షమాపణ చెప్పాలి సాపట్ల ప్రజలకని. రష్యా విప్లవ సారథి విఐ లెనిన్ జీవితాన్ని అధ్యయనం చేస్తే ప్రస్తుత భారతదేశ దోపిడీ వ్యవస్థపైన ఉద్యమాలు ఎలా చేపట్టారో అర్థమవుతుందని పార్టీ కార్యకర్తలకు మార్క్సిస్టు పత్రికా సంపాదకులు ఎస్ వెంకట్రావు పిలుపునిచ్చారు. నేడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా మార్క్స్ యాంగిల్స్ రచించిన కమ్యూనిస్టు పార్టీ ప్రణాళిక పుస్తకం విడుదల చేసిన రోజు. దీన్ని రెడ్ బుక్ డే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఫిబ్రవరి 21న జరుగుతున్నందున మదిరిపాలెం పిఠాపురం కాలనీలో ఉన్న సిపిఎం జిల్లా కార్యాలయంలోని రెడ్ బుక్ డేని జరిపారు. యువకర్తగా వెంకట్రావు పాల్గొని మాట్లాడుతూ రష్యాలోని చక్రవర్తి పరిపాలన కూల్చి కార్మిక రాజ్యం స్థాపించడానికై లెనిన్ కృషి అమోఘమని చెప్పారు. కార్ల్ మార్క్స్ యాంగిల్స్ రచించిన సిద్ధాంతాన్ని ఆచరణలో పెట్టి నాణ్యత కలిగిన కమ్యూనిస్టు పార్టీని నిర్మించి రష్యాలోని 1917లో విప్లవానికి లెనిన్ నాయకత్వం వహించారని కొనియాడారు. తన 17వ ఏట నుంచే రష్యాను అధ్యయనం చేయడం, విప్లవానికి కావాల్సిన ఏర్పాట్లు చేశారంటూ గుర్తు చేశారు. ఫిబ్రవరి 21వ తారీఖు అంటే ఇప్పటికీ 100 సంవత్సరాలు, 150 సంవత్సరాల పైన 1848 ఫిబ్రవరి 21వ తారీఖున కమ్యూనిస్టు ప్రణాళికని మార్క్స్ యాంగిల్స్ విడుదల చేసిన రోజు. ఈరోజు కమ్యూనిస్టులందరికీ కూడా ఒక ముఖ్యమైనటువంటి రోజు. కమ్యూనిస్టు ప్రణాళిక అనేది ఈ ప్రపంచంలో కార్మిక వర్గానికి ఒక సైద్ధాంతిక ఆయుధాన్ని సమకూర్చినటువంటి రోజు. ఈ రోజును పురస్కరించుకొని అంతర్జాతీయ వామపక్ష పబ్లిషర్స్ అసోసియేషన్ ఒకటి ఉంది. అనేక దేశాలు, అన్ని ఖండాల్లోని దాదాపు 100కు పైగా దేశాలకు సంబంధించినటువంటి వామపక్ష పబ్లిషర్స్ అంతా కలిసి ఈ ఫిబ్రవరి 21వ తారీఖు ప్రతి సంవత్సరం రెడ్ బుక్ డేగా జరపాలని నిర్ణయించారు. రెడ్ బుక్ డే అంటే మార్క్స్ యాంగిల్స్ రాసినటువంటి ఆ కమ్యూనిస్టు ప్రణాళికని మరింతమంది ప్రజల చేత చదివించటం, అది అందులో ఉండేటటువంటి సారాన్ని గ్రహించటం, ఇది రెడ్ బుక్ డే యొక్క ఉద్దేశం. దానిలో భాగంగానే భారతదేశంలోని వామపక్ష పబ్లిషర్స్ కూడా ఈ రెడ్ బుక్ డే సందర్భంగా మార్క్స్ యాంగిల్స్ రచనల్ని, మౌలిక రచనల్ని చదివించాలని ఈరోజు నిర్ణయించారు. అయితే ఈ సంవత్సరం 2024 ఫిబ్రవరి 21వ తారీఖు కామ్రేడ్ విఐ లెనిన్, రష్యాలో మొట్టమొదటి సోషలిస్ట్ విప్లవాన్ని సాధించినటువంటి వ్లాదిమిర్ ఇలిచ్ లెనిన్ యొక్క ఈరోజు 100వ వర్ధంతి, అంటే శతవర్ధంతి ఈ రోజున. అందుకని ఈ శతవర్ధంతి సందర్భంగా లెనిన్ యొక్క గ్రంథం, లెనిన్ మీద రాసింది లేదా లెనిన్ రాసినటువంటి గ్రంథాన్ని చదవాలని వామపక్ష పబ్లిషర్స్ నిర్ణయించారు. దానిలో భాగంగానే భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ మార్క్సిస్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కమిటీ ఈ రోజున లెనిన్ మీద రాసినటువంటి లెనిన్ జీవితము కృషి, విప్లవ సారథి లెనిన్ అనే పుస్తకాన్ని రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పఠించాలి, దాంట్లో ఉండే సారాన్ని మీద చర్చ జరపాలి అని పిలుపిచ్చింది. అందులో భాగంగానే ఈ రోజున ఇక్కడ వాజన్ న్యూస్ ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరొకసారి చూద్దాం. దేశ భద్రతా విభాగాల్లో నావికా దళం కీలక పాత్ర వహిస్తోంది. మిలాన్ 2024 ప్రారంభోత్సవంలో కేంద్ర రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ వెల్లడి. శారదాపీఠాన్ని సందర్శించి రాజశ్యామల యాగంలో పాల్గొన్న సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి. సీఎం పర్యటన నేపథ్యంలో ప్రజలకు ఇబ్బందులు తలెత్తాయని మండిపడ్డ మాజీ మంత్రి బండారు. పిఠాపురం కాలనీ సంత తొలగింపు ఆపాలన్న సిఐటియు నాయకులు. సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల ప్రకారం ప్రత్యామ్నాయాలు ఏర్పాటు చేయాలంటూ డిమాండ్. వాజన్ న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం.